حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر پانی بھرنے کے لیے گئے تھے اور آپ کی شہادت واقع ہوئی، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کیا حضرت عباس علیہ السلام صرف ایک مرتبہ ہی پانی بھرنے کے لیے فرات پر گئے تھے اور واپس ہی نہ لوٹے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، حضرت عباس علیہ السلام بہت مرتبہ پانی بھرنے کے لیے گئے تھے اور بھر کر واپس صحیح سلامت لوٹ بھی آئے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کا مکمل واقعہ تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی بتاؤں گا کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشقیں دے کر پانی بھرنے کے لیے روانہ کیا اور حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر پہنچ کر یزیدی فوج سے مقابلہ کر کے صحیح سلامت 20 مشقیں بھر کر واپس آئے تھے، اور جب 10 محرم کے دن جب حضرت عباس علیہ السلام فرات پر پہنچے تو شہادت ہوئی، لیکن شہادت سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ نہر فرات پر کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا پانی لینے جانا۔ ابھی رات تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشقیں دے کر روانہ کیا کہ پانی لاؤ۔ اصحاب کے آگے آگے نافع بن حلال بجلی تھا جس نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات کے قریب پہنچے، عمرو بن حجاج زبیدی نے آواز دی، تم کون ہو؟ جناب نافع نے فرمایا، میں نافع بن حلال بجلی ہوں۔ عمرو نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ نافع بولے، اس لیے آیا ہوں کہ پانی پیوں۔ عمرو بن حجاج کہنے لگا، پیو جس قدر جی چاہے اور نصیب ہو۔ نافع کہنے لگے، تو مجھے تو کہتا ہے کہ پانی سیر ہو کر پیو، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں۔ اس حال میں ایک قطرہ بھی نہیں پیتا اور نہ ہی مجھے نصیب ہو۔ عمرو بن حجاج نے غور سے دیکھا تو اصحاب بھی تھے اور ان کے پاس مشقیں بھی تھی، تو کہا کہ نافع، تو نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی فرات کے کنارے اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہم ایک بھی قطرہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت تک نہ پہنچنے دیں۔ نافع نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے اور عمرو بن حجاج کی بات کے باوجود 20 پیادہ اصحابوں سے کہا کہ فرات میں داخل ہو جاؤ اور مشقیں بھر لو، اور خود اور دیگر گھوڑے سواروں نے عمرو بن حجاج کی فوج کا مقابلہ کیا۔ 20 پیادہ صحابیوں نے مشقیں بھر لی، فرات سے نکل آئے تو عمرو بن حجاج کے لشکر نے ان 20 پیادہ صحابیوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے دفاعی حملہ کیا۔ ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام تھے، دوسری طرف نافع بن حلال تھا۔ اس لڑائی میں نافع کے ہاتھوں ابن زیاد کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ جانے والے تمام صحابی خیریت سے واپس آ گئے اور 20 پیادہ بھی مشقیں لے کر صحیح و سالم قیام تک پہنچ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے یہاں بہت جنگ کی اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ایک بھی فرد قتل یا زخمی نہ ہوا۔ پانی قیام میں آیا اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام، اصحاب، اطفال اور بیویوں نے پیا، اور اس وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام سقائے کہلائے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے لقب سقائے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تو جناب قمر بنی ہاشم سے پانی مانگتے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور جب فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس علیہ السلام نے محفوظ کر کے رکھا اور خود نہ پیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام سے پانی مانگتے تو اپنے حصے کا پانی ان کو دے دیتے، جس کی وجہ سے سقائے اہل بیت معروف ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے القاب سے ایک ابو القربہ بھی ہے۔ کربا بھی مشق کے لیے، چونکہ قمر بنی ہاشم مشق کے ساتھ میدان میں گئے اور ابن سعد کے لشکر کے
कुछ लोग हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते थे तो एक दूसरे से कहते थे कि वो देखो अबुल करबा आ गया है और हम पर अबुल करबा ने हमला कर दिया है। मैदान करबला सारे बहादुर शहादत का जाम नोश फरमा चुके थे। खेमों में प्यास की शिद्दत से बच्चे पानी पानी की सदाएं दे रहे थे। उनके प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात पर पहुंचे। सामने तकरीबन 4000 का लश्कर था जो उमर इब्न साद ने तैनात किया था ताकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अजीज पानी ना भर सकें। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए उमर साद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुझे पैगाम भेजा है कि तुम लोगों ने उनके असाब, भाइयों और चचा के बेटों को शहीद कर दिया। अब वो खेमों में अपने घर वालों और मासूम बच्चों के साथ अकेले रह गए हैं। प्यास ने उनके दिलों को आग लगा दी है। उन्हें थोड़ा पानी पिला दो वरना उनके बच्चे प्यास से मर जाएंगे। तो उमर इब्न साद जो कि उस वक्त फुरात पर मौजूद था हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, ए फर्जंदे अबू तुराब, अपने भाई से जाकर कह दो अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए और उस पर हमारा कब्जा हो तब भी हम तुम्हें एक भी कतरा पानी नहीं देंगे हत्ता कि तुम यजीद की बैत ना कर लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वापस लौट आए। जब वो उनके करीब पहुंचे तो सारे बच्चे प्यास से निढाल होकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हो गए। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों को सीने से लगाया और प्यार किया। बाद में वो खड़े हुए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, आका, क्या मुझे जंग की इजाज़त है? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे भाई अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलम बरदार हो। अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जान आप पर कुर्बान हो। दुनिया की जिंदगी से अब मेरा दिल भर चुका है। अब मैं इन मुनाफिकों से बदला लेना चाहता हूँ। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, मेरे भाई अब्बास, तुम सिर्फ इन बच्चों के लिए पानी लेकर आओ और याद रखना जंग ना करना। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गले से लगाया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात की तरफ रवाना हुए। फुरात के किनारे तकरीबन 4000 का लश्कर तीर, नेज़े और तलवारों के साथ तैनात था। जब एक शख्स ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को फुरात की तरफ रवाना देखा तो खौफ और दहशत से दौड़ता हुआ उमर इब्न साद के खेमे में आ पहुंचा और कांपते हुए कहता है, अब्बास, अब्बास आ रहे हैं। ये सुनकर उमर इब्न साद और शिमर मलऊन डर के मारे कांपने लगे और मुश्किल से आवाज निकालकर उससे पूछते हैं, क्या अब्बास हमारी तरफ आ रहे हैं? वो शख्स कहता है, नहीं, फुरात की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर उनको कुछ राहत मिलती है और शिमर मलऊन ने कहा कि अगर अब्बास फुरात की तरफ जा रहे हैं तो वो पानी भर लेगा, फिर हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं? उमर इब्न साद कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैंने 4000 सिपाही अम्र इब्न हज्जाज की कमान में फुरात पर तैनात कर दिए हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात पर तेजी से पहुंचे। यहाँ 4000 का लश्कर तीरों के साथ तैयार था और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमलावर हुआ। तीरों की बारिश में से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आसानी से निकल गए। दोस्तों, ये तो सिर्फ 4000 थे जो कि मेरे मौला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने कुछ ना थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहादुरी से बिना रुके तेजी से फुरात की तरफ जा रहे थे तो उनमें से एक सिपाही घोड़े पर सवार तलवार निकाले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आया, जिसे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक ही वार से धूल चटा दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फौज के करीब पहुंचे तो पूरा लश्कर ऐसे भागने लगा जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते से मक्खियां भागती हैं। पूरा लश्कर 4000 सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के खौफ से इधर उधर भाग रहे थे।
कोई भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं रखता था। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लड़ने के लिए आता तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पहले उसे कुछ ना करते। अगर वो वार करता तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उस वार से बचकर एक ही वार में उसका काम तमाम करते हुए आंखों में एक रौब को लेते हुए फुरात के किनारे पहुंचे। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात के किनारे पर पहुंच गए तो नीचे बैठकर दोनों हाथ मुबारक को फुरात के पानी में डालकर पानी निकालकर जब वो पानी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने होठों के करीब किया तो आपने तसव्वुर किया कि वहाँ सब प्यासे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे प्यासे हैं। उनकी प्यास को देखते हुए मैं पानी कैसे पी सकता हूँ? ये सोचते हुए हाथों में उठाया हुआ पानी वापस फुरात में डाल दिया और मश्क निकाल कर भरने लगे और तशना लब मश्क भरकर फुरात से बाहर आए। वापसी पर दुश्मन ने उन पर हमला किया और आपने दुश्मन का मुकाबला किया और खेमों की जानिब निकले तो ज़ैद बिन वर्का जहनी ने खुरमा के ओट से आकर आपके दाएं हाथ पर एक ज़रब मारी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक हाथ कट गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार एक हाथ में ली और मश्क अपने मुंह में पकड़ ली और दुश्मन से जंग जारी रखा। उसी असना में एक दरख्त की ओट में घात लगाए हकीम बिन तुफैल ताही सनबसी ने आपके दाएं हाथ पर वार किया और उसके बाद जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए तो फिर भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क अपने दांतों में लिए हुए खेमों की तरफ रवाना थे। जब एक तीर उस मश्क पर आ लगा और मश्क से सारा पानी बह गया तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम रुक गए। उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर तीरों की बारिश हो गई और एक गुर्ज हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर मारा गया और आपको शहीद किया गया।